So let us now understand the two mechanical waves which is important and questions are asked associated to it. The very basic two mechanical waves are transverse waves and the longitudinal waves. Now the fundamental difference between these two waves need to be understood because they can be asked as question. So what is the difference between a transverse waves and the longitudinal waves? Now what is nothing but wave? Wave is nothing but a disturbance that is being traveling. So it is nothing but the traveling of energy. Now when the energy travels, the particles move. So if the wave is traveling in one direction and particle is moving in other direction, if the wave is traveling in one direction and the particle is vibrating in other direction, especially perpendicular direction, then that wave is called as transverse wave. So what is transverse wave? When a wave travels in one direction but the particle vibrates perpendicular to it. What is longitudinal waves? In longitudinal waves, the particle travels in one direction, the vibration of the particle and the energy of the wave are moving in the same direction. This particular wave is called as longitudinal waves. So how you have to remember it? Particle perpendicular. So this is, since it is perpendicular, so that is nothing but transverse wave. That wave direction and the vibration of particle are perpendicular to each other, that is the transverse wave, and when they are in the same direction, it is called as longitudinal waves. So while revision you have to draw this diagram that I have drawn so that you can just quickly longitudinal waves and particle vibration in the same direction. Now when we see a transverse wave, we see the formation, how the transverse wave, if you visually look it looks like this particular wave. The crest and the troughs can be seen in a transverse wave. On the contrary, in the longitudinal wave, where the particles are compressed, it is called compression, and where the particles are rarefied, it is called rarefaction. That means when you are asked what is a transverse wave and a particle wave, its difference can be asked in question. So transverse wave, particle vibrate in the perpendicular direction of that wave, and longitudinal waves in the same direction. Now examples of this can be asked. For example, for longitudinal waves, sound is an example of longitudinal waves and light is an example of transverse wave. Now this is the most common example that you should know and the distinguishing factor associated to it. Now let me give you a question so that you can tell me whether they are longitudinal waves or transverse waves. Tsunami, tell me tsunami and the P waves, S waves of earthquake, these are which type of waves? Three questions I have given in the comment section. Do let me know the tsunami, P waves and the S waves are which type of waves, whether they are transverse wave or longitudinal waves, which type of waves they are, do let me know. One of the another fundamental understanding of wave is required is the idea of its frequency and velocity and the relation between them. This relation plays an important part because question can be asked associated to it. For example, if you see any wave, the velocity of the wave is the product of its wavelength and frequency. The velocity of any wave is a product of wavelength and frequency. This needs to be kept in mind. Yes, frequency we measured in the units of hertz, wavelength in meter, centimeter, if it is in different system, velocity is meter per second, that we know. Now where the trick comes and what the questions are asked, suppose if the velocity is constant, wavelength will be inversely proportional to frequency. I repeat, wavelength will be inversely proportional to frequency. These two formula needs to be known, that wavelength is inversely proportional to frequency. Yes, wavelength is inversely proportional to frequency. Please keep this in mind. Yes, they are inversely proportional. Inversely proportional means if the wavelength increase, frequency will decrease. If the frequency increase, wavelength will decrease. This inverse proportionality should be known to each one of you. Yes, let us move further. Yes, in terms of
longitudinal waves, especially sound waves. Yes, let me explain few of the questions that can be asked associated to sound waves, very basic fundamentals of the sound waves. Yes, now so the first question that can be asked, it will be associated to the speed of the sound. Yes, let me tell you the speed of the sound 343 meter per second at 20 degrees Celsius. This is the most standard speed of sound. Sound is a form of which wave, transverse or longitudinal? You all know it is longitudinal waves, and the speed of the sound is 343 meter per second at 20 degrees Celsius. Now first, sir, why you are again and again mentioning this temperature? I am mentioning this temperature because the speed of the sound is different at different temperature. Now why the speed of the sound? That means there is variation in the speed of sound with respect to temperature. So as the temperature changes, does the speed of sound changes? Yes, the speed of sound changes with the change in temperature. If you see the difference in temperature, you can see for low temperature the speed was less. As the temperature increase, the speed is less. That means if the temperature will increase, the speed of sound will increase. First question, if the temperature increase, the speed of sound will increase. Sir, can you tell me how much speed of sound increases if the temperature increases? See, this is the value for every 1 degree increase in temperature. I repeat, for every 1 degree increase in temperature, 0.61 meter per second speed of sound increases. Now this question has been asked in exam. For every 1 degree, please keep this in mind and note in your book, 1 degree increase in temperature, 1 degree increase in temperature. If the temperature increase, 0.61 meter per second is the increase in temperature. This is for what? This is for speed of sound. Speed of sound, yes, 1 degree increase in temperature, yes, 0.61 meter per second. Sir, 2 degree वाढला तर this into 2. Yes, 10 degree वाढला तर 6.1 meter per second is the increase in the speed of sound. That means, sir, speed of sound fix आहे का? नाही. Speed of sound varies with temperature. Speed of sound varies with temperature, and the first very simple information आपल्याला माहित पडलं. Sir, does the speed of sound remain same in solid, liquid and gas? The answer to that is no. Speed of sound is different in different medium. Now let me explain one thing, and then I will ask you a question. Speed, as I've said, what is wave? Wave is nothing but traveling of disturbance or the traveling of energy. Now if the particles are more, the vibration is easily transferred. If the particles are near, the vibrations are easily transferred. Now tell me, solid, liquid and gas, where will be the speed of sound more? Now yes sir, since the particles are very much closer, the vibration will travel faster. So therefore in the solid, the speed of sound will be the highest. In the liquid it will be lesser, and in the gas it will be the least. So from solid, liquid, gases, where is the speed of sound traveling maximum? That is in solid, lesser in liquid and least in gas. Sir, can sound travel in vacuum? Let me ask you, can sound travel in vacuum? Sir, तुम्ही बोलला की पार्टिकल जवळ असेल, पार्टिकल जास्त असेल तर व्हायब्रेशन ट्रॅव्हल होणार, पण पार्टिकल्सच नसेल तर डिस्टर्बन्स ट्रॅव्हल होणार का? नाही. सो दॅट मीन्स speed of sound in vacuum, how much will be the speed of sound in vacuum? Can you tell me? Speed of sound in vacuum will be 0. Speed of sound in vacuum will be 0. Speed of sound. Why? Because since there will be no particle, there will be no sound that is going to travel. Sound requires medium for travel. I repeat, sound requires medium for travel. So speed of sound depends on the states of matter. Speed of sound depends on temperature, density of material. Vacuum, no sound. Diamond, see the speed of sound is very much high in the solid. So first very basic concept, sound, which wave? Longitudinal wave. Speed of sound, is it fixed? No. Does it vary? Yes. Temperature, medium, helps in variation of temperature. Pressure has no effect on the speed of sound. I repeat, pressure has no effect
on the speed of sound. Please keep that in mind. Pressure has no effect on the speed of sound. Yes, let us move further. Yes, I hope everybody have heard the concept of echo. इको आपण ऐकलंय असं जे इको असतो इको. येस, एक छोटासा सिंपल प्रश्न येतोय की व्हॉट इज द मिनिमम डिस्टन्स रिक्वायर्ड टू हियर एन इको. द मिनिमम डिस्टन्स रिक्वायर्ड टू हियर अ इको इज नथिंग बट 17 मीटर. 17 मीटर पेक्षा जास्त असेल, कुठलाही एक हॉल 17 मीटर पेक्षा जास्त असेल, देन देर इज चान्सेस ऑफ व्हॉट दॅट वी कॅन हियर आवर ओन व्हॉइस अगेन अँड अगेन. त्याला आपण इको बोलतो 17 मीटर. पण जर तुम्ही बघितले ॲट some places multiple voices are heard, that particular multiple voices are called as reverberation. त्याला आपण काय बोलतो? reverberation. What is reverberation? Multiple sounds, existence of multiple sounds at different places. म्हणून तुम्ही बघितलं की जे पण ऑडिटोरियम असतात, ऑडिटोरियम, येस, दे आर व्हेरी मच लॉंगर, व्हेरी मच बिगर, पण त्यांचं डिझाईन असं असतो, त्यामध्ये मॅट्रेस लावलं असतं, फक्त जमिनीवरती नाही, फ्लोरिंगवरती नाही, भिंतीवर पण मॅट्रेस लावलं असतं. का भिंतीवर मॅट्रेस लावलं असतं? सो दॅट द रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड, इको पण आलं नाही पाहिजे आणि तो रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड, रिव्हर्बेशन कमी आलं पाहिजे. रिव्हर्बेशन हा प्रश्न ऑलरेडी MPSC मध्ये जुना क्वेश्चन आहे, ते विचारलेलं आहे. मल्टिपल साऊंड जेव्हा येतो, इको नाही, मल्टिपल साऊंड्स जेव्हा येतो त्याला आपण रिव्हर्बेशन म्हणतो. सो डिझाईन, जर आपण ऑडिटोरियम मोठा हॉलचं डिझाईन केलं, डिझाईन चेंज केलं, तिथे वेगवेगळे कार्पेट्स वगैरे लावले, तर ते रिव्हर्बेशन कमी होतो. येस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. येस, 3 टर्म्स व्हेरी कॉमनली आस्क्ड इन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम विथ रिस्पेक्ट टू साऊंड. 3 टर्म्स विचारले जातात, दॅट इज लाऊडनेस, पिच अँड टिम्बर. आय रिपीट, लाऊडनेस, पिच आणि टिम्बर असं 3 शब्द आहे वी असोसिएटेड टू डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ साऊंड. लाऊडनेस जे आहे, लाऊडनेस, this loudness is associated to amplitude of sound. जे loudness आहे, loudness 3 टर्म मी बोललो, loudness, pitch and timbre. yes, loudness जे आहे that is associated to, loudness जे आहे associated to amplitude of sound. amplitude, loudness is associated to amplitude of sound. पिच जे आहे that is associated to frequency of sound. फ्रिक्वेन्सी. नाव हा 2 खूप कॉमनली आपण वापरतो की लाऊडनेस आणि फ्रिक्वेन्सी, हा 2 जे आहे दॅट इज खूप कॉमनली वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, आपण डेसिबल हा ऐकला असेल की हा जोरात आवाज आहे. आपल्या कुठलाही स्पीकर जे आहे, स्पीकरमध्ये जेव्हा आपण आवाज वाढवतो, ॲक्च्युअली आपण लाऊडनेस वाढवतो, डीजेचा आवाज जोरात असतो, दॅट इज नथिंग बट इन्क्रीज इन लाऊडनेस. त्याला आपण ॲम्प्लिट्यूड, लाऊडनेस इज असोसिएटेड टू ॲम्प्लिट्यूड. सेकंड, पिच जे आहे, पिच तुम्ही बघितलं असेल, जे ऑपेरा सिंगर आहे ते खूप हाय पिच वरती गातात, ते हाय पिच हा जे टर्म आहे, येस, दॅट त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. आणि टिम्बर इज असोसिएटेड टू क्वालिटी ऑफ साऊंड. क्वालिटी ऑफ साऊंड म्हणजे सेम फ्रिक्वेन्सी आणि सेम लाऊडनेसचा तबलाचा आवाज वेगळा असणार आणि मृदंगमचा आवाज वेगळा असणार, तबलाचा आवाज वेगळा असणार, फ्लूटचा आवाज वेगळा असणार. सेम लाऊडनेस आणि सेम फ्रिक्वेन्सी असेल तरी पण आवाज वेगळा असणार, त्याला आपण टिम्बर म्हणतो. हा जे मॅथ द कॉलम आहे, हा आपल्याला लक्षात ठेवला पाहिजे की लाऊडनेस ॲम्प्लिट्यूडशी असोसिएटेड असणार, पिच फ्रिक्वेन्सीशी असोसिएटेड असणार, टिम्बर क्वालिटीशी असोसिएटेड असणार. नाव लाऊडनेस जे आहे, लाऊडनेस आपल्याला जे मेजर करतो, ज्या स्केलमध्ये मेजर करतो, आपण त्याला डेसिबल स्केल असं म्हणतो. लाऊडनेस इज मेजर्ड इन द स्केल डेसिबल. अलेक्झांडर ग्राहम बेल टेलिफोन, अलेक्झांडर ग्राहम बेल टेलिफोन आवाज, त्यांचा नावाने युनिट आहे बेल. डेसिबल, डेसी 10 to the power माहिती आहे आपल्याला, डेसिबल. सो loudness of the sound is measured in a unit called as decibel. पहिला बेल कोण आहे सर? अलेक्झांडर ग्राहम बेलचा बेल आहे. फर्दर, डेसिबल जे आहे, जे युनिट आहे ते लॉगॅरिथमिक युनिट आहे.
त्याचा कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. हा नोट करून घ्या की डेसिबल जे आहे इट इज अ लॉगॅरिथमिक युनिट. म्हणून आता हा लॉगॅरिथमिक युनिट काय आहे, कसा आहे, याचं मी थोडं पुढे उदाहरण देतो. सो व्हॉट डज लाऊडनेस मेजर्ड? लाऊडनेस मेजर्स द डेसिबल एम्प्लिट्यूड. एम्प्लिट्यूड हे जे डेसिबल स्केल आहे इट मेजर्स द एम्प्लिट्यूड, किंवा त्याचं दुसरं नाव इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. डेसिबल मेजर्स इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड और व्हॉट यू कॉल ॲज द एम्प्लिट्यूड ऑफ साऊंड. आता हे डेसिबल जे आहे, डेसिबल किती डेसिबल मी ऐकू शकतो, माझ्या कॅपॅसिटी आहे, किंवा माणसाचा किती डेसिबलपेक्षा जास्त डेसिबल ऐकलं तर त्याचा साऊंडला, त्याचा कानाला डॅमेज आहे, दॅट इज नथिंग बट 85 डेसिबल. यास पोल्युशन कंट्रोल बोर्डनी चार्ट बनवलेला आहे की एवढा डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज जे असणार दॅट इज हार्मफुल टू ह्युमन इयर. 85 डेसिबल लक्षात ठेवा. 85 डेसिबल, 85 लक्षात ठेवायचं. 85 कनिष्क बॉम्ब आवाज 85. दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर की 85 बॉम्ब, 85 मध्ये बॉम्ब ब्लास्ट झालेला, कनिष्क बॉम्बिंग झालेला आहे. 85 डेसिबल असं लक्षात ठेवा. आता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आहे, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डनी वेगवेगळं डेसिबल्स दिलेलं आहे की दिवसाला काय लिमिट असलं पाहिजे, रात्रीला काय लिमिट असलं पाहिजे. सर दिवसाला आणि रात्रीला वेगवेगळं लिमिट का दिलेलं आहे? काहीतरी कारण असेल. दिवसाला टेम्परेचर जास्त असतो, ह्युमिडिटी जास्त असतं, आणि रात्री टेम्परेचर कमी असतो. सो म्हणून त्या डेसिबलचं साऊंडचा इम्पॅक्ट वेगळं असणार. सो म्हणून दिवसाला आणि रात्रीला काय दिलंय, त्यांनी वेगवेगळं लिमिट दिलेलं आहे. हा खूप रेअर येणार, पण जे येणार, व्हॉट इज द मिनिमम? येस, मिनिमम डेसिबल, हार्मफुल डेसिबल कितीपेक्षा जास्त आवाज, लाऊडनेसचा आवाज जे आहे ते हार्मफुल आहे, ते 85 आहे. कनिष्क बॉम्ब मी कसं लक्षात ठेवणार सर? कनिष्क बॉम्बिंग 85 आहे. येस, हा तुम्ही बघितलं तर नॉर्मल कन्व्हर्सेशन पासून, आपलं ब्रीथिंग लेवल पासून, विस्परिंग लेवल पासून, फायरवर्क्स वगैरे जे होतात, येस, ते डेसिबलमध्ये मेजर केला जातो. नॉईज पोल्युशन हा खूप मोठा भारतात डिबेट चालू असतो, तर ते आवाज जे आहे ते मेजर कशावरती आहे? डेसिबलवरती आहे. डेसिबल लॉगॅरिथमिक स्केलमध्ये आहे. सर लॉगॅरिथमिक स्केल म्हणजे काय? हा प्रश्न अजून MPSC मध्ये विचारला नाहीये. विचारलं तर यू विल बी द फर्स्ट टू गेट इट राईट. डेसिबल मध्ये फॉर एक्झाम्पल पहिला प्रश्न बघा, जर डेसिबल मध्ये इन्क्रीज 3 डेसिबल वाढलं, याचा अर्थ आवाज काय आहे? आवाज डबल होतो. म्हणजे सर 70 डेसिबलचा आवाज आणि 73 डेसिबलचा आवाज जे आहे, 70 डेसिबलचा आवाज आणि 73 डेसिबलचा आवाज, सर किती फरक आहे? फरक आवाजचं लाऊडनेस, इंटेन्सिटी डबल झालेला आहे. सर 10 डेसिबल वाढलं तर इंटेन्सिटी काय आहे? 10 पट पुढे गेलेला आहे. येस, डेसिबल इंक्रीज बाय 3 डेसिबल, डबल चेंज इन इंटेन्सिटी 3 डबल, इथे 10 टाइम्स. सो हा बेसिक फंडा आपल्याला काय आहे? आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. येस, लक्षात ठेवा. हा चार्ट तुमचा पुस्तकांमध्ये नोंद करून घ्या. 20 डेसिबल वाढलं, फॅक्टर इंक्रीज, इंटेन्सिटी फॅक्टर जे इंक्रीज होतो ते 100 पटीने वाढतो. दॅट इज द ब्युटी ऑफ द लॉगॅरिथमिक स्केल. नॉर्मलमध्ये 2 पट, एक फॅक्टर 2 टाइम्स वाढला तर इथे पण 2 टाइम्स असतो, पण लॉगॅरिथमिक स्केल आहे म्हणून हा वेगळं आहे. इट इज डिफरंट. जे रिस्टर स्केल वगैरे असतात ते पण तसं स्केलमध्ये असतात. आपल्याला आता जे स्केल पाहिजे, डेसिबल स्केल, लॉगॅरिथमिक स्केल, हा चार्ट तुम्ही लक्षात ठेवून द्या. येस, हा चार्ट लक्षात ठेवायचा आहे सर्वांना. एक्झाममध्ये येणार तर हा इन्क्रीज 10 डेसिबल आणि 20 डेसिबल हा दोघांचं तुम्हाला काय करू शकते? एक्झाममध्ये येऊ शकताय. येस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो साऊंड a form of energy, decibel measures its loudness. Now frequency is associated, एक सर्वात फंडामेंटल एक जे प्रिन्सिपल आहे त्याला आपण डॉपलर इफेक्ट म्हणतात. लेट मी एक्सप्लेन ते डॉपलर इफेक्ट म्हणजे काय. येस, डॉपलर इफेक्ट. आता फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड, सा रे गा मा पा धा नी सा असं आपण जेव्हा बोलतो, स आणि सा याच्यामध्ये जे फ्रिक्वेन्सी चेंज आहे इट इज इन इन्क्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी. ऑपेरा सिंगर जे ज्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये गातात दॅट इज ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी. आता डॉपलर इफेक्ट म्हणजे काय?
कुठलाही सोर्स ऑफ साऊंड आवाजाचा कुठलाही स्रोत जे आहे जेव्हा आपल्या जवळ येणार तेव्हा त्या आवाजाची फ्रिक्वेन्सी ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी वाढणार. ॲपरंट म्हणजे ॲक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी नाही, ॲपरंट आपल्याला असं भास होतो. इट इज जस्ट अन ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी, इट इज नॉट द ॲक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी. सो when suppose this is the source of sound. suppose एक ट्रेन सोर्स आणि मी उभा इथे आहे. येस, अँड सपोज दॅट सोर्स जे आहे 50 हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी बोलतोय मी, 50 हर्ट्झ साऊंड एमिट करतोय. जसं तो सोर्स माझ्या जवळ येणार, आता ट्रेनमध्ये बसलेला ड्रायव्हर सेम 50 हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी एमिट करणार, पण जसं तो सोर्स माझ्या जवळ येणार मला असं वाटणार की फ्रिक्वेन्सी जी आहे 50 हर्ट्झ नाही आहे, 55 हर्ट्झ आहे. आणि जसं तो माझ्यापासून लांब जाणार मला असं भास होणार की फ्रिक्वेन्सी जी आहे आता 50 हर्ट्झ पेक्षा पण कमी आहे. पण ट्रेनचं जे लोको पायलट आहे त्यांनी 50 हर्ट्झच फ्रिक्वेन्सी दाबलेला आहे. सो हा जे ॲपरंट चेंज मला जे भास होतो दॅट इज नॉट रिअल, दॅट इज द ॲपरंट चेंज. ॲपरंट चेंज जे आहे त्या ॲपरंट चेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सीला आपण काय बोलतो, डॉपलर इफेक्ट. सो व्हॉट इज डॉपलर इफेक्ट? एक लाईन मध्ये तुम्ही लिहू शकता, द ॲपरंट चेंज इन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड ड्यू टू रिलेटिव्ह चेंज in the distance between source and observer is called as Doppler effect. The apparent change, once again I will repeat it, the apparent change in the frequency of sound between the source, the apparent change in the frequency of sound So this is the observer, this is the source. The apparent change in the frequency of sound due to relative change in the distance between them is called as Doppler effect. If the distance is less, apparent frequency will be more. If the distance is more, the apparent frequency will be less. For example, suppose if the source is moving towards the observer is stationary, apparent frequency काय असणार सर? apparent frequency काय असणार सर? apparent frequency वाढणार. Second, if the source is moving away, observer stationary आहे, apparent frequency कमी होणार. Third, if the source is moving towards the observer and the observer is also moving towards the source, apparent frequency high. If the source is moving towards it and they are moving away, again apparent frequency change. Fifth, if the source is moving away, both are moving away, apparent frequency decreases. Fifth, if the source is stationary, observer moving, apparent frequency, या दोघांचं तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये द्या. सो जसा डिस्टन्स चेंज होणार, apparent frequency जे चेंज होतो, apparent म्हणजे आपल्याला भास होतो, त्याला आपण काय म्हणतो, डॉपलर इफेक्ट. नाउ दिस इज व्हेरी मच फंडामेंटल इन सायन्स. या दोघांचा मला कमेंट सेक्शन मध्ये द्या. सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्झर्वर इज मूव्हिंग टुवर्ड्स द सोर्स. सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्झर्वर इज मूव्हिंग अवे फ्रॉम सोर्स. व्हॉट विल बी चेंज इन द अपरंट फ्रिक्वेन्सी? नाव जे डॉपलर इफेक्ट आहे, इट इज व्हेरी मच फंडामेंटल. वाय इट इज फंडामेंटल? बिकॉज मेनी ऑफ द ॲप्लिकेशन, भरपूर असा ॲप्लिकेशन आहे डॉपलर इफेक्टचा. कुठलाही वस्तू जे आहे आपलं जवळ येणार तर त्याच्या, वेदर इट इज साऊंड, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू साऊंड. इवन लाईट वेव अँड अदर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव अंडरगो द फिनॉमिना ऑफ डॉपलर इफेक्ट. येस, सो भरपूर, वेदर इट इज द एस्ट्रॉनॉमिकल स्टडी, थोड्या वेळानंतर आपण बघणार रेड शिफ्ट आणि ब्लू शिफ्ट हा कन्सेप्ट आपण बघणार, दॅट इज असोसिएटेड टू डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर रेडार्स असतात, सोनार्स असतात, रिमोट सेन्सिंग हे असतात, GPS असतात, सर्व काय बेसिक फंडामेंटल काय यूज करतात, डॉपलर इफेक्ट. सो डॉपलर इफेक्ट इज नॉट असोसिएटेड ओनली टू साऊंड, बट इट इज ऑल्सो असोसिएटेड टू अदर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. जसं कुठलाही सोर्स जवळ आला, ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होणार. सोर्स आणि ऑब्झर्वरचा डिस्टन्स वाढला, ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होणार. द ॲपरंट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी ड्यू टू द रिलेटिव्ह चेंज इन डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स अँड ऑब्झर्वर इज कॉल्ड ॲज डॉपलर इफेक्ट. प्लीज कीप दॅट इन माइंड. ते लक्षात ठेवायचं की ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार. वस्तू जवळ येणार, कुठलाही सोर्स जवळ आला, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज,
सोर्स लांब गेला, अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज. एक्झाममध्ये काय येऊ शकतंय, आय विल एक्सप्लेन इट little later the concept of red shift. Yes, I will explain the concept of red shift little later, where I will show how I am using Doppler effect. These are the multiple applications of Doppler effect. Yes, now one more understanding we need to have. Yes, when we have the understanding of Doppler effect, again soundचा अजून एक ॲप्लिकेशन आहे जे ऑडिबल साऊंड आहे. सिन्स वी आर टॉकिंग ऑफ फ्रिक्वेन्सी, ऑडिबल साऊंडचा रेंज आहे, दॅट रेंज इज 20 to 20,000 हर्ट्ज. इज दॅट क्लिअर? जे ऑडिबल रेंज आहे, ऑडिबल रेंज आहे म्हणजे ॲज अ ह्युमन वॉट एव्हर साऊंड वी हिअर, वी कॅन हिअर ओनली, नॉर्मल पर्सन जे आहे ते फक्त 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या साऊंडचं रेंजच ऐकू शकतो. दॅट मीन्स सर 20 हर्ट्जपेक्षा कमी व्हायब्रेट होणारं कमी फ्रिक्वेन्सीचं साऊंड आम्ही ऐकू शकणार नाही का? नाही. येस सर, 20,000 हर्ट्जपेक्षा पण नाही. नाव any sound frequency which has frequency less than 20 hertz is called as infrasound. Is called as what? Infrasound. And any sound that has frequency more than 20,000 hertz, it is called as ultrasound. So let me introduce you two new terms, infrasound and ultrasound. Sir, ultrasound म्हणजे काय? साऊंडचं फ्रिक्वेन्सी जर 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्जपेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण काय बोलणार? अल्ट्रासाऊंड. आणि साऊंडचं फ्रिक्वेन्सी 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्जपेक्षा कमी असेल तर त्याला बोलणार इन्फ्रासाऊंड. सर, ह्युमनला टेंडन्सी किती? ऑडिबल रेंज. सर मग हे का शिकवलं? लेट मी गिव्ह एन एक्झाम्पल. तुम्ही सांगा मला, असं ऐकलं असेल आपण की जेव्हा पण कुठलंही नॅचरल कॅलॅमिटी होतो, whether it is tsunami, whether it is earthquake, the animals are able to detect it. Do you know why? Because कुठलाही जेव्हा नॅचरल कॅलॅमिटी होतो त्या नॅचरल कॅलॅमिटीचा अगोदर, त्या नॅचरल कॅलॅमिटी फॉर एक्झाम्पल वेदर सपोज वी कन्सिडर एन अर्थक्वेक होण्याचा, ॲक्च्युअल अर्थक्वेक होण्याचा अगोदर हलकासा एक ट्रेमर येतो. दॅट ट्रेमरच्या फ्रिक्वेन्सी इज इन इन्फ्रासाऊंड अँड एनिमल्स आर एबल टू सेन्स इन्फ्रासाऊंड. So therefore they try to move away from that particular danger. So therefore animal जे आहे, तुम्ही बघितलं असेल की सुनामी असेल, अर्थक्वेक असेल, असं भरपूर जे नॅचरल कॅलॅमिटीज होतात, एनिमल्स आर एबल टू सेन्स इट. वाय एनिमल्स आर एबल टू सेन्स इट? त्याचं सायंटिफिक जे नॉलेज आहे, त्या सायंटिफिक कन्सेप्ट जे आहे दॅट इज इन्फ्रासाऊंड. बिफोर एन अर्थक्वेक, बिफोर अ वोल्कॅनो, बिफोर अ सुनामी, द ट्रेमर्स रिलीजेस infrasonic sound. These infrasonic sound are able to be sensed by animals. Hence they try to move to a safer place where they cannot reach, we cannot sense that sound. येस, आपल्याला जे ऑरोरास होतात, येस, रॉकेट लॉन्चिंग, एक्सप्लोजिव्ह इरप्शन्स, अवलांचेस, ऑल दिस आर टिपिकल एक्झाम्पल्स ऑफ व्हॉट? इन्फ्रासाऊंड. यू कॅन सी डिफरंट एनिमल्स, आपल्या वेगवेगळ्या एनिमल्स आहे. येस, एनिमल्स आहे, दे कॅन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. एलिफंट्स व्हेरी कॉमनली आस्क्ड, स्टेट बोर्डचं पुस्तकमध्ये होता की एलिफंट जे आहे, एलिफंटचा झुंड जे आहे, जेव्हा तो चालतो तेव्हा एकदम पुढचा एलिफंट आणि मागचा एलिफंट दे कम्युनिकेट वाया विच साऊंड? दे कम्युनिकेट वाया इन्फ्रासाऊंड. लक्षात ठेवायचं, दे कम्युनिकेट वाया इन्फ्रासाऊंड. हा आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. ओके सर, इन्फ्रासाऊंड लेस देन 20 हर्ट्ज एक माइंडमध्ये बसला. सर व्हॉट इज अल्ट्रासाऊंड? एनी साऊंड 20,000 हर्ट्जपेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण अल्ट्रासाऊंड बोलणार. अल्ट्रासाऊंड म्हणजे कमी फ्रिक्वेन्सी, हाय फ्रिक्वेन्सी, हाय फ्रिक्वेन्सी. आय होप एव्हरीबडी हॅव हर्ड बॅट्स. ऐकलं बॅट्स? येस. हाऊ डू बॅट्स कम्युनिकेट? हाऊ डू बॅट्स ट्रॅव्हल? बॅट्स जे अंधारात ट्रॅव्हल करतो तर तो कसं ट्रॅव्हल करतो? इट एमिट्स अ साऊंड. दिस साऊंड इज ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी हेन्स हाय वेलॉसिटी. सो कुठल्याही ऑब्जेक्टला हिट करून पटकन त्याचा साऊंड रिॲक्ट
परत रिफ्लेक्ट होतो, त्या रिफ्लेक्शन बघून तो त्याचा पाथ चेंज करतो. सो बॅट्स युजेस फॉर नॅव्हिगेशन, it uses ultrasound. Not only bats but animals like dolphin also uses what for communication. You have seen dolphins. Dolphins असा जनावर आहे की असं मॅमल आहे की जो विजिबल ऑडिबल रेंज मध्ये पण कम्युनिकेट करू शकतो आणि इट कॅन कम्युनिकेट इन अल्ट्रासाउंड ऑल्सो. सो बॅट्स जे कम्युनिकेट करतो, डॉल्फिन जे कम्युनिकेट करतो, दे आर इन विच साऊंड, दे आर इन अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंडचं भरपूर ॲप्लिकेशन्स आहे नेचरमध्ये. नॅचरल जे कॉमन ॲनिमल्स आहे ते तर अल्ट्रासाउंड वापरतोच, बट इट कॅन बी यूज्ड इन व्हॉट, इट कॅन बी यूज्ड इन मल्टिपल पर्पज ऑल्सो. येस, आपण जे सोनोग्राफी म्हणतो, सोनोग्राफी असतात ना सेंटर, सोनोग्राफी सेंटर्स, ते जे सोनोग्राफी सेंटर्स आहे ते काय वापरतात, ते अल्ट्रासाउंड वापरतात. दिस आर द ॲप्लिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. जे सोनोग्राफीमध्ये वेगवेगळं जे चाइल्डचं इमेज आपल्याला दिसतो, दॅट इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड तिथे आपण वापरलं जातो. येस, इट इज यूज्ड इन डिफरंट इंडस्ट्रीजमध्ये डायमंड कटिंग किंवा पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये आपण ते अल्ट्रासाउंड वापरतो. सोनार वगैरेमध्ये काय वापरला जातो, टिपिकली अल्ट्रासाउंड वापरला जातो. सो मल्टिपल ॲप्लिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड लक्षात ठेवायचं. अल्ट्रासाउंड रेंज, व्हॉट इज द रेंज, मोर दॅन 20,000 हर्ट्ज इज द रेंज. डिफरंट ॲनिमल्स जे आहे, एक्झाम्पल तुम्हाला असं देऊ शकते की डॉल्फिन, बॅट, अल्ट्रासाउंड, एलिफंट, infrasound, human audible range. Okay, let us move to next. Echolation, just एक term है echolation. You can see eco, very simple. बॅट्स जे ट्रॅकिंग करतो किंवा कम्युनिकेशन करतो, दॅट इज थ्रू इको, म्हणून आपण त्याला इकोलेशन बोलतो. हा एक क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो की बायोसोनार, फक्त माझा पर्पज आहे की तुम्हाला हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की बायोसोनार, इकोलेशन एनिमल्स, एस्पेशली व्हेरी कॉमन एनिमल डॉल्फिन जे कम्युनिकेट करतात, दॅट इज टू इकोलेशन. रिफ्लेक्टेड साऊंड वरून ते कम्युनिकेट करतात, म्हणून त्याला बायोसोनार हा टर्म लक्षात ठेवा. बायोसोनार, सोनार म्हणजे साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. सर्वांना माहीत आहे की साऊंड वरून आपण नॅव्हिगेट आणि रेंज करतो. एनिमल जेव्हा बायो बोलणार, कुठलं तरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, आणि बायोसोनारचं क्लासिक एक्झाम्पल इकोलेशन आणि आपला डॉल्फिन, व्हेरी कॉमन एक्झाम्पल. येस, अल्ट्रासाउंड, मल्टिपल ॲप्लिकेशन्स ऑफ अल्ट्रासाउंड. येस, एखादा एक्झाम्पल आपल्याला विचारू शकतो किंवा त्याचा रेंज आपल्याला विचारू शकतो. Ultrasound, infrasound, these are the terms associated to the frequency of sound. Now let me introduce you to what you call as supersonic and hypersonic. Yes, now these terms are associated to speed of sound. I repeat, these terms are associated to speed of sound. जे speed of sound आहे त्याला आपण sonic speed असं धरू. Yes, आपण बघितलंय 20 डिग्री सेल्सिअस वरती 343 मीटर पर सेकंड, दॅट इज द ॲव्हरेज स्पीड ऑफ साऊंड. स्पीड ऑफ साऊंड त्याला आपण सोनिक स्पीड बोलू. एनी ऑब्जेक्ट, आय रिपीट, एनी ऑब्जेक्ट, मी ते रफली लिहितो 343 मीटर पर सेकंड. एनी ऑब्जेक्ट, सपोज एक गाडी आहे, कार आहे, इफ इट इज ट्रॅव्हलिंग लेस देन 343 मीटर पर सेकंड, त्याला आपण काय बोलणार, इट इज मूव्हिंग इन विच स्पीड, सबसॉनिक स्पीड. एनी ऑब्जेक्ट विच इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साऊंड, त्याला आपण काय बोलणार, सुपरसॉनिक स्पीड. सुपरसॉनिक, इज दॅट क्लिअर? सुपरसॉनिक स्पीड. सो सबसॉनिक, सुपरसॉनिक, सॉनिक स्पीड ऑफ साऊंड, लेस देन स्पीड ऑफ साऊंड, लेस देन 343 मीटर पर सेकंड, येस, सबसॉनिक स्पीड. मोर देन 343 मीटर पर सेकंड, त्याला आपण काय बोलतो, supersonic sound. Is that okay? So sonic, supersonic, subsonic, these are associated to speed of sound. Now a concept yeto, that concept name is Mach number. That concept name is Mach number. What is Mach number? Mach number म्हणजे number है. It is a ratio. It is a ratio of what? It is the ratio of speed of object to speed of sound. I repeat, it is the ratio of speed of object, O, speed of object to speed of sound. याचा अर्थ काय सर? सपोज an object is moving at Mach 2 speed. An object is moving at Mach 2 speed असं मी बोललो. Object is moving at Mach 2 speed म्हणजे काय? Object is moving at Mach 2 speed means speed of object किती आहे? 2 times the speed of sound. Speed of object किती आहे?
2 times the speed of sound. 2 times. An object is moving at 3 marks. 3 marks बोललं, सपोज मी बोललो Mach 3 स्पीड, म्हणजे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किती आहे? 3 times the speed of sound. ओके, सिंपल. एनी ऑब्जेक्ट विथ ट्रॅव्हल्स, याचा अर्थ सर Mach 2, Mach 3, Mach 1.5, Mach 2.5, 3.5, 4.5, 7, 10, 15, Mach 10, 15 काही असेल, दे ऑल विल बी सुपरसॉनिक स्पीड. त्यांचा स्पीड ऑफ साऊंड पेक्षा जास्त आहे. एनी ऑब्जेक्ट विथ ट्रॅव्हल्स फास्टर देन 5 Machs त्याला आपण हायपरसॉनिक म्हणतात. हायपरसॉनिक मोर देन 5 Machs स्पीड असेल हायपरसॉनिक स्पीड. 5 Mach म्हणजे 5 × 343. इज क्लियर? 5 × 343 म्हणजे 1 मील, 1 सेकंड मध्ये 1 मील. लेट मी टेल यू, 3 Machs इथे दिलंय. 3 Machs म्हणजे किती? 1 किलोमीटर. रफली 1 किलोमीटर इन 1 सेकंड. 1 सेकंड रफली 1 किलोमीटर. दुसरा सेकंड रफली 1 सेकंड. ठाणे टू CST 40 किलोमीटर म्हणजे Mach 3 स्पीडने गेला, 40 सेकंड मध्ये डायरेक्ट CST पोहोचू शकतंय. ठाणे टू CST ट्रेन मध्ये आता 1 तास लागतो. इज दॅट क्लियर? in Mach speed you will reach just in what? Just in 40 seconds. Hypersonic speed काय sir? More than 5 Machs. More than 5 Machs. Any object traveling with more than 5 Machs is said to be in a hypersonic speed. So I hope you understood. Yes, लक्षात जे ठेवलं पाहिजे. एक्झाम मध्ये येऊ शकतंय Mach number. Mach number is a ratio speed of sound upon speed of object. Mach 2 speed means 2 times the speed of sound. 3 means 3 times the speed of sound. Any object moving, flying faster than 5 Machs is called as what? Hypersonic. Hypersonic speed more than 5 Machs. Now let me tell you and ask you in the comment section, tell me which is India's fastest fighter jet. Which is India's fastest fighter jet? Sukhoi, MiG-29, MiG-31, Rafale. Which is India's fastest? In the comment section, do tell me which is India's fastest fighter jet, and also tell me at what Mach does it fly. Yes, that is the first question. Second question, tell me which missile in India and world is in hypersonic speed, and which is the fastest fighter jet in the world. So 3 questions. Please answer my 3 questions. First question, which is the fastest fighter jet of India, and also let me know the Mach speed of it. Second, which is the fastest missile in the world, fastest fighter jet in the world. Second question. Third, which missiles or fighter jets are in hypersonic speed? Okay, so that please in the comment section. Yes, so now let me quickly present some terms, and you let me know which yes, A, B, C, D. Yes, and 1 speed of sound, 2 frequency of sound. Yes, please match the please let me know, pair it. A, B, C, D, 4 terms I have given on column A, and 2 I have given in column B. Yes, match the pairs. Let me know, pair it, and let me know the answer in the comment section. Yes, these are the questions that can be asked associated to the sound. Okay, now let us move to the next topic. The next topic is associated to light, and few information about the basic fundamentals of light that I am going to introduce you to now. Yes, so light, first when we are talking of light, we are talking of the visible light. Visible light to humans. For example, humans are able to see only certain frequency of light. Okay sir, frequency will come here also. Yes, I said every the waves will have velocity, and velocity, frequency and wavelength. That relation everybody is aware of. Now when I say frequency, we humans are able to see only certain range, only a particular spectrum of light of certain frequency or wavelength, whatever we call. Beyond that we are not able to see.
So the visible light, when we are saying it is visible to humans, for example, the honeybees, the different kinds of bees, they are able to see ultraviolet light. Snake sees in infrared range, snake sees, visualizes things in infrared range, human in visible range. Now light has always been very much mysterious, and people from ages have been trying to give various theories about light. So quick recap, and everybody should note down a few theories associated to light and the scientists associated to them. That match the column has not been asked in MPSC, it can be asked. So please note, let us understand different forms of light. So when I am saying light, first it is the visible light that we are going to talk. Now before, first let me present few theories and then I will explain other things. So first theory, one of the oldest theory, that is the corpuscle theory. Please take it down, the corpuscle theory, and that is associated to Newton. First, only this much information is enough. Corpuscle theory associated to ancient Greek as well as favored by what? Newton. First, I hope everybody has taken it. Corpuscle theory, Newton. Second, we are going to look at the wave theory. Wave theory is given by Huygens wave theory. Second, Huygens wave theory. So first corpuscles, second theory that we gave is the wave theory. Yes. Third, electromagnetic theory. Yes, electromagnetic theory is given by Maxwell. Third is the electromagnetic theory given by Maxwell. Only we require only the name, only the match the column. That much is more than enough. Nothing can be asked. Nothing will be asked beyond it. And the fourth is the quantum theory by Planck, Max Planck, quantum theory by Max Planck. Four theories. Okay. So when I say light, yes, very fundamentals of light. Yes, you have given me four theories. The first, corpuscles theory. Yes, corpuscle theory given by. Yes, second, wave theory given by. Third, electromagnetic theory given by. Fourth, the very common, very latest in the 21st century, quantum theory given by. Yes, so this, let us put this as column A, and let me present column B. Column B, let me say Planck, Maxwell, Huygens and न्यूटन. येस, हा प्रश्न अजून आलेला नाही आहे. आल्यावरती मला थँक्यू म्हणा. आता A आणि B, प्लीज मॅच द पेअर फॉर A आणि B. मॅच द कॉलम, प्लीज मॅच द कॉलम करा. Yes, corpuscle theory, wave theory, electromagnetic theory and quantum theory. These are the different theories of light and these are the scientists associated to it. Okay, yes. Now what is light असं विचारलं, प्लीज कमेंट सेक्शन मध्ये याचा मला उत्तर मेसेज करा. What is light? Guess what is light असं विचारल्यावरती डॉक्टर APJ अब्दुल कलामनी एक खूप चांगलं उत्तर दिलंय. त्यांनी बोललंय असं की इफ यू आस्क लाइट अ वेव क्वेश्चन, it will give you a wave answer. If you ask it a particle question, it will give you a particle answer. Light shows dual nature. Some properties of the light can be explained if you present it light as a wave, and some properties of light can be explained as if you consider light as a particle. So light shows dual nature. पहिला. Second, लाइट जे आहे, लाइट ट्रॅव्हल्स इन अ स्ट्रेट लाईन. लक्षात ठेवायचं, हा छोटा तुम्हाला एक्झाम मध्ये विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट येऊ शकते. लाइट ट्रॅव्हल्स इन अ स्ट्रेट लाईन. लाइट इज द फास्टेस्ट, येस, द फास्टेस्ट थिंग दॅट ट्रॅव्हल्स इज नथिंग बट लाइट. वी हॅव नॉट फाउंड एनीथिंग दॅट ट्रॅव्हल फास्टर देन द लाइट. लाइट acts both as well as wave as well as particle. I gave a very famous statement, quote, light can be reflected, absorbed and transmitted. सेकंड, लाइट जेव्हा मीडियम चेंज होणार, लाईटचं काय होणार, लाईट कॅन
बी रिफ्रॅक्टेड, लाईटचं स्पीड चेंज होणार. येस, जेव्हा मीडियम चेंज, लाईटचं स्पीड चेंज. येस, फर्दर लाईट कॅन मूव, बेंड अराउंड. लाईट बेंड होऊ शकतो का? येस, इट कॅन बेंड अराउंड द एज, त्याला डिफ्रॅक्शन म्हणतात. अजून एक नोंद करून घ्या. येस, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बेंड्स लाईट. प्लीज हे नोट करून घ्या. येस, हे नोट करून घ्या. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बेंड्स लाईट. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बेंड लाईट. प्लीज लिहून घ्या. ग्रॅव्हिटेशनल, आपण ग्रॅव्हिटेशन बघितलेलं आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बेंड्स लाईट. ओके, हा जे आहे जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. आणि हा दिलेला आहे कोण? आइन्स्टाईन. ओके, हा लक्षात ठेवा. हा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये खूप नवीन आहे. येस, इट हॅज बीन आस्क्ड इन UPSC, MPSC मध्ये आणि बाकी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये पण विचारू शकताय. येस, सो लाईट ट्रॅव्हल्स इन स्ट्रेट लाईन. लाईट इज फास्टेस्ट पार्टिकल वेव्ह. रिफ्लेक्टेड, एब्झॉर्ब, ट्रान्समिटेड, रिफ्रॅक्टेड. रिफ्रॅक्टेड म्हणजे मीडियम चेंज, स्पीड चेंज. मीडियम चेंज, स्पीड चेंज. लक्षात ठेवायचं. मीडियम चेंज, रिफ्रॅक्ट. इट कॅन बेंड ओव्हर एन ऑब्स्टॅकल, त्याला डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हणतात. बेंडिंग ओव्हर एन ऑब्स्टॅकल, डिफ्रॅक्शन. बेंडिंग ओव्हर एन ऑब्स्टॅकलला आपण काय म्हणतात? डिफ्रॅक्शन. जे व्हाईट लाईट आपल्याला दिसतो, बट व्हाईट लाईट जे आहे, इट इज इन व्हाईट लाईटला इथे प्रिझम ठेवलं तर 7 कलर मध्ये ब्रेक होणार, त्याला आपण डिस्पर्शन असं म्हणतो. सो लाईट कॅन बी रिफ्लेक्टेड, लाईट कॅन बी अब्झॉर्ब्ड, लाईट कॅन बी रिफ्रॅक्टेड, लाईट कॅन बी ट्रान्समिटेड, लाईट कॅन बी डिस्पर्स, लाईट कॅन बी डिफ्रॅक्टेड, लाईट कॅन शो इंटरफरन्स. सो असं मल्टिपल जे टर्म्स आहे, तर त्या टर्मचा अर्थ आपल्याला माहीत असलं पाहिजे आणि क्वेश्चन्स त्याच्यावरती विचारला जाणार. येस, सो क्विकली. लाईट, रिफ्लेक्शन, येस. ॲब्झॉर्प्शन, येस. ट्रान्समिशन, येस. रिफ्रॅक्शन, येस. डिस्पर्शन, येस. डिफ्रॅक्शन, येस. इंटरफरन्स, येस. हे जे टर्म्स आहे त्याचा ॲप्लिकेशन आपण बघणार आहे, पण फक्त आता हे टर्म्स तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. दे आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लाईट. लाईटचं स्पीड लक्षात ठेवा. येस, आणि लक्षात ठेवायचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बेंड्स लाईट. जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्ह. हा थिअरी आइन्स्टाईननी 100 वर्ष अगोदर दिले आहे. येस, 100 वर्षानंतर जे लिगो एक्सपेरिमेंट आहे, त्या लिगो एक्सपेरिमेंटमध्ये हा थिअरी प्रूव्ह झाला आणि म्हणून हा प्रश्न आपल्याला येऊ शकतोय. येस, थिअरीज ऑफ लाईट, व्हेरी फंडामेंटल थिअरी ऑफ लाईट आपल्याला माहीत आहे. नाव नेक्स्ट आपल्याला जे माहीत असलं पाहिजे इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. येस, एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम खूप इम्पॉर्टंट आहे अँड वी शुड नो इट, कारण की ते आपल्याला एक्झाममध्ये त्याचं ॲप्लिकेशन वगैरे, डेली ॲप्लिकेशन वगैरे त्यामध्ये असतो. तर वी शुड बिकम अवेअर ऑफ इट. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा सर्वात जे फंडामेंटल आहे ते मी एक्सप्लेन करणार आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? सर, स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? स्पेक्ट्रम मीन्स रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी. स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी. जसं आपलं जे FM असतो, 88 टू FM वगैरे असतो, 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, असं आपलं रेंज असतो. रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सीला आपण काय बोलतो? आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलतो. आपण गामा रेज ऐकलंय का? हो सर. कॉस्मिक रेज ऐकले? येस सर. कॉस्मिक रेज, गामा रेज. येस. आपण UV रेस ऐकले का? अल्ट्राव्हायलेट रेज? हो सर. आपण एक्स रेज ऐकले का? येस सर. आपण विबजॉर हा ऐकले का? हो सर. त्याला आपण विजिबल लाईट असंच म्हणतात ना? येस सर. आपण इन्फ्रारेड रेज ऐकले का? येस. आपण मायक्रोवेव्स ऐकले का? हो. आपण रेडिओ वेव्स ऐकले का? येस. हे जे सर्व वेव्स आहे त्याला आपण काय बोलतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. येस, दिस पर्टिक्युलर रेंज ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. त्याला आपण काय बोलतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. येस, द रेंज, हे जे रेंज आहे, या रेंजला आपण काय बोलतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नाव लेट मी शो सम ऑफ द ब्युटी ऑफ दिस रेस. नाव इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम जे आहे लेफ्ट टू राईट असंच लक्षात ठेवायचं. जसं मी बोर्डवरती लिहिलेलं आहे तसंच तुम्ही पण लक्षात ठेवायचं.
cosmic rays, gamma rays, UV, X rays. This is the visible, this is the, I'll just write it once again. Yes, you will remember the rays from left to right in this particular manner only. Cosmic rays, yes, gamma rays, X-ray, UV, visible, infrared, microwave, radio waves. Now, before I explain in detail त्याचा significance, एक छोटासा information मी तुम्हाला देतो so that I can use it in understanding this. All this electromagnetic spectrum, हे जे electromagnetic spectrum है, all this spectrum, all the waves travel at the speed of light. C, small c जे आहे, it is a symbol for speed of light. Speed of light म्हणजे, speed of light means 3 to the power, yes, सर्वांना माहित आहे, this is the speed of light. Now all the electromagnetic spectrum travel at the speed of light, means all these waves travel at what? 3 lakh kilometer per second. म्हणजे 1 सेकंड मध्ये 3 लाख किलोमीटर जाणार. That is the electromagnetic spectrum. First, now for all these waves, the wavelength and frequency, since they travel with the same speed of light, the wavelength and frequency, they are inversely proportional. Inversely proportional म्हणजे as the frequency will increase, wavelength decrease, frequency decrease, wavelength increase. They are inversely proportional. First. Second, the energy of all these waves, the energy of all this wave is directly proportional to the frequency. Directly proportional म्हणजे energy increase, frequency increase, energy increase, frequency decrease, energy decrease. Okay, तीन गोष्ट लक्षात ठेवायचं. First, all the electromagnetic spectrum travel at the speed of light. Second, wavelength is inversely proportional to frequency. Third, energy is directly proportional to frequency. Sir, हे तुम्ही आता का सांगितलंय? Yes. Now, let me give one information and ask you two questions. Is that clear? I'll give one information and I'll ask you two questions. My first information is frequency from left to right. Frequency from left to right decreases. My information is frequency from left to right decreases. That means which is the highest frequency, which wave has the highest frequency? Left to right लक्षात ठेवा. Cosmic, gamma, X-ray, UV, visible, infra, micro, radio. Left to right frequency decreases. Highest frequency, sir, cosmic rays, gamma rays. Least frequency, radio waves. UV रेजचा फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे का इन्फ्रारेडचा? लेफ्ट टू राइट फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज. यूव्हीचा का इन्फ्राचा? टेल मी इन कमेंट सेक्शन. UV rays has highest frequency or infra rays has highest frequency? You will sir UV rays has highest frequency. Yes, which has the least frequency? Radio waves has the least frequency. VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. VIBGYOR जे आहे त्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी कोणाचा जास्त आहे आणि कोणाचा लिस्ट आहे? प्लीज कमेंट सेक्शन मध्ये मला सांगा. व्हायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. Which has the highest frequency? Which has the least frequency? In the comment section, give me the answer. जर frequency from left to right decreases, can you tell me something about wavelength? Can you give information from our wavelength? Left to right. Wavelength काय असणार? Left to right. Left to right. Hint is here. Wavelength inversely proportional to frequency. That means if frequency from left to right decreases, wavelength from left to right will
Yes, you are absolutely right. Wavelength from left to right will increases. That means barring, let us remove this cosmic rays, which is the highest wavelength. Sir, as the wavelength increases, radio wave will have the highest wavelength, which is the least wavelength of this. That is the gamma rays will have the least wavelength. If you remove the cosmic rays, gamma rays will have the least wavelength. Wavelength from left to right increases. UV चा wavelength जास्त आहे का infrared चा? कमेंट सेक्शन मध्ये मला सांगा. UV चा जास्त आहे का infrared चा? कमेंट सेक्शन मध्ये मला सांगा. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, VIBGYOR visible light मध्ये which light, I repeat, invisible light, which light has the highest wavelength? Please give the answer in comment section. Comment section मध्ये मला उत्तर द्या. तिसरा energy from left to right. Energy, what will be energy from left to right? Let me give you a hint. Electromagnetic spectrum, energy directly proportional to frequency. याचा अर्थ energy from left to right काय होणार? Energy, yes, you are right. Energy from left to right will what? Decreases, कारण की frequency पण decrease होतोय, energy पण काय होणार? Energy पण decrease होणार. So which energy? Cosmic rays खूप rare आपल्या पृथ्वीवरती असणार. Yes, gamma rays वरून आपल्या usually exam मध्ये येणार. So which, let us consider from here, which rays has the highest energy? Gamma rays. Which wave has the least energy? Radio waves. UV चा energy जास्त आहे का infrared चा energy जास्त आहे? मला comment section मध्ये सांगा. UV more energy or infrared more energy? VIBGYOR. My next question is VIBGYOR जे आहे, VIBGYOR मध्ये which light has the least energy? I repeat, VIBGYOR मध्ये violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, which has the least energy? मला comment section मध्ये सांगा. Yes, electromagnetic spectrum, gamma, X-rays, UV, visible, infra, micro, radio waves. These are the different electromagnetic spectrums and हे तीन fundamentals आपल्याला माहित असलं पाहिजे. जसं मी इथे लिहिलेलं आहे, हा बोर्ड तसं तुमचं नोटबुक मध्ये ठेवा. रिव्हिजन शुड बी दिस ओनली. दिस इज व्हेरी मच हेल्पफुल फॉर युअर रिव्हिजन. हे रिव्हिजन मध्ये लिहायचं असं जसं मी लिहिलेलं आहे. येस, ऑल्सो हा तुम्ही लिहून नोट डाऊन करून घ्यायचं. एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी, वेवलेंथ इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ट्रॅव्हल एट द स्पीड ऑफ लाईट, आणि हा रिलेशन आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. नाव सर, हे जे स्पेक्ट्रम वगैरे आहे हे कुठे वापरला जातो? लेट मी ब्रीफ इन डिटेल. मी तुम्हाला त्याचे स्लाइड्स दाखवणार, पण लेट मी गिव इन व्हेरी जनरल या सर्वांचं ॲप्लिकेशन तुम्हाला मी देतो. फॉर एक्झाम्पल गामा रेज आर हायली एनर्जेटिक. गामा रेज काय? हायली एनर्जेटिक. मग हायली एनर्जेटिक असेल, एनर्जी खूप असेल, तर त्याचा इम्पॅक्ट पण खूप असणार की नाही? हो सर, त्याचा इम्पॅक्ट पण खूप असणार. हायली एनर्जेटिक रेस आपण बघितलं जातो की जे पण किमोथेरपी वगैरे, रेडिओथेरपी वगैरे जे आपण वापरतो, स्पेशली रेडिओथेरपी जिथे आपण वापरतो कॅन्सरस सेल मारण्यासाठी, जे हायली एनर्जेटिक रेज आहे ते गामा रेज आहे. कुठल्याही न्यूक्लिअर रिॲक्टरमध्ये जे लीक होतात, जे रेडिएशन्स लीक होतात, वन ऑफ द हायली एनर्जेटिक रेडिएशन्स इज नथिंग बट द गामा रेज. आपण बघितलेलं आहे जे स्टरलायझेशनसाठी वी यूज गामा रेज बिकॉज इट किल लिव्हिंग सेल्स. गामा टॉर्च असेल, एक गामा टॉर्च आणि असं शरीरात मारलं तर विदिन मिनिट्स द पर्सन, कॅन्सरस सेल पर्सनच्या बॉडीमध्ये डेव्हलप होणार. दे आर सो हायली एनर्जेटिक सेल. गामा रेज किल लिव्हिंग सेल्स. पोटॅटोला आपण बघितलंय की इरेडिएशन ऑफ पोटॅटो, सो दॅट पोटॅटोचं शेल्फ लाईफ वाढलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये जे ग्रोथ होता ते बडिंग आपण थांबलं पाहिजे. वी यूज इरेडिएशन अँड दॅट इज युझिंग व्हॉट? युझिंग गामा रेज. नाव नाशिकमध्ये जे लासलगावमध्ये आपण एक BARC ने जे रेडिएशन सेंटर एस्टॅब्लिश केलं आहे, ज्यामध्ये ऑनियन, इरेडिएशन ऑन ऑनियन वरती हलकासा सॉफ्ट गामा रेज आपण हिट करतो, सो दॅट त्यांचं काय झालं, त्यांचं शेल्फ लाईफ आपण वाढवू शकणार. सो असं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही यूज कोणाचा आहे? गामा रेजचा आहे.
That is the first point. Yes, X-rays. Everybody knows X-rays. Yes, William Röntgen, the very famous. Yes, William Röntgen, awarded Nobel Prize for the discovery of X-rays. Yes, जे पण हाडाचं फ्रॅक्चर वगैरे आपण बघितले, येस हाडाचं फ्रॅक्चर वगैरे होतो तेव्हा आपण कॉमनली काय एक्स-रेस वगैरे एक्स-रेचा वापर करतो. सेकंड जे सिटी स्कॅन असतं, सिटी स्कॅन कम्प्युटर टोमोग्राफी ज्याला आपण म्हणतात, त्यामध्ये पण एक्स-रे वापरला जातो. जे पण एअरपोर्ट स्टेशन, रेल्वे स्टेशन वगैरे जे मेटल डिटेक्टर्स वगैरे असतात, जे सिक्युरिटी चेक वगैरे असतात, तर तिथे एक्स-रेस ठेवला जातो. वन मोर इन्फॉर्मेशन, जे स्पेसमध्ये युनिवर्समध्ये ब्लॅक होल्स असतात, ब्लॅक होल्स एमिट्स एक्स-रेस. प्लीज कीप इन माइंड आणि बुकमध्ये पण नोट करा. ब्लॅक होल्स जे आहे, ब्लॅक होल्स एमिट एक्स-रेस, ते ब्लॅक होल्स एक्स-रे एमिट करतात, ते तुमचं लक्षात राहिलं पाहिजे. सो मल्टिपल ॲप्लिकेशन ऑफ एक्स-रेज ऑल्सो. त्याच्यानंतर येतो UV रेस, अल्ट्राव्हायलेट रेस. अल्ट्राव्हायलेट रेस कुठे वापरला जातो सर? ते जे आपल्या घरी जे UV फिल्टर आहे, UV फिल्टर तेच आहे का? हो, आपल्या घरी जे वॉटर प्युरिफायर आहे, एक RO फिल्टर असतो, एक UV फिल्टर असतो. UV फिल्टर युजेस व्हॉट? अल्ट्राव्हायलेट रेस. येस, व्हेरी कॉमनली यूज. सर, जे सनवरून ओझोन लेअर जे ऑब्झर्व करतो ते कुठलं आहे? ते पण अल्ट्राव्हायलेट रेस UV ऑब्झर्व करतात. सो मल्टिपल युजेस, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह दोन्ही युजेस आहे. पॉझिटिव्ह युजेस आपण बोलू तो पाणीचा फिल्टर असो, तिथे UV रेज असतात. येस, जे काउंटरफिट नकली नोट डिटेक्ट करण्यासाठी बँकेमध्ये जे ते वापरतात त्यामध्ये UV असतात. फॉरेन्सिकमध्ये अंधारात फिंगरप्रिंट्स शोधण्यासाठी जे लाईट वापरला जातो ते UV रेस असतात. सो दीज आर द मल्टिपल ॲप्लिकेशन्स ऑफ अल्ट्राव्हायलेट रेस. कोरोनाच्या वेळी जे स्टरिलायझेशनसाठी वापरलं गेलेला होता त्यामध्ये पण UV रेस होता. सो मल्टिपल ॲप्लिकेशन्स ऑफ UV रेस हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. सनलाईट जे आहे, सनलाईटवरून मल्टिपल UV रेस पृथ्वीवरती पडतात. त्यावरती काही जे UV रेस आहे असं आपण काही दॅट आर व्हेरी मच युजफुल फॉर अस. फॉर एक्झाम्पल आपण ऐकलंय की इफ यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अर्ली मॉर्निंग वॉक, then in our body vitamin D is synthesized. I repeat, in our body vitamin D is synthesized and vitamin D is good for bones. हे आपल्याला आपण ऐकलेलं आहे, लहानपणीपासून ऐकलेलं आहे. ना हाऊ इज दॅट पॉसिबल? विटामिन डी एक केमिकल आहे, तर सनरेस सकाळी बाहेर गेलं तर आपण श्वासावरून कुठला आपल्याला विटामिन येतो का? नाही. In the early morning, one of the UV rays that is hitting on our body is UVB rays. B bone, लक्षात ठेवा, UVB bone. This is the shortcut to remain. सो UVB रेज जे आहे ते आपल्या शरीरावरती पडतात. जेव्हा आपल्या शरीरावरती पडतात, आपल्या शरीरामध्ये जे कोलेस्ट्रॉल आहे, जे बेसिक कोलेस्ट्रॉल आहे, इट कन्वर्ट्स द कोलेस्ट्रॉल into a chemical that is called as vitamin D, and this is how vitamin D is synthesized in our body. याचा अर्थ सर, एक मिनिमम अमाऊंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपल्या बॉडीला पाहिजे का? हो, तुमच्याकडे बॉडीमध्ये मिनिमम अमाऊंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल असेल तर जे मॉर्निंग सनलाईटमध्ये जे UVB रेज आहे ते शरीराला जेव्हा हिट होणार तर त्यामध्ये एक प्रोसेस ट्रिगर होणार, ज्याचा आउटकम काय आहे? विटामिन डी. सो शरीरामध्ये जे विटामिन डी सिंथसाइज होतो, इट इज बिकॉज ऑफ UVB रेज हिटिंग आवर बॉडी अँड बिगिनिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सो कोलेस्ट्रॉल जे आहे ते आपल्या बॉडीमध्ये मिनिमम अमाऊंट तर आपल्याला पाहिजेच आणि ते कन्वर्ट होतो विटामिन डी मध्ये. UVB रेस, येस, UV रेस मुळे कॅन्सर पण होतो. जास्त UV रेस पडलं, सिन्स इट इज हायली एनर्जेटिक, सो जास्त UV रेस पडलं तर त्याचा कॅन्सर पण होतो. पण फॉरेन्सिकमध्ये असेल किंवा पाणी प्युरिफाय करत असेल, इन एव्हरी प्लेस दॅट UV रेस, अल्ट्राव्हायलेट रेस आपण त्याला वापरलं जातो. येस, नेक्स्ट इज विजिबल रेस जे आपण बघितलेलं आहे. इन्फ्रारेड रेस कुठे वापरला जातो? मला सांगा, जे पण असं रिमोट असतात, आपण जे रिमोट्स यूज करतो त्या सर्वांमध्ये इन्फ्रारेड आहे. आपण कुठेही मॉल वगैरेमध्ये गेलो, जसं आपण एंट्री करतात आपोआप दार ओपन होतो, त्यामध्ये इन्फ्रारेड सेन्सर असतात. नाईट विजन गॉगल्स जे असतात त्यामध्ये इन्फ्रारेड, दे डिटेक्ट इन्फ्रारेड जे असतो त्यामध्ये ते डिटेक्शन यूज केलं जातो. येस, भरपूर ठिकाणी जे इमेज
इमेजिंग होतात. इमेजिंग म्हणजे आपण एक स्कॅनरमधून पास झालं तर आपल्याला ताप आहे की नाही हे शोधण्यासाठी ते थर्मल इमेजिंग असतात. दॅट ऑल्सो युजेस व्हॉट, दॅट ऑल्सो युजेस इन्फ्रारेड रेंज. इन्फ्रारेड जे काही ॲनिमल, जसं मी एक्झाम्पल दिले, जे साप वगैरे ॲनिमल्स आहे, दे युजेस इन्फ्रारेड इमेजिंग टू डिटेक्ट एनी ऑब्जेक्ट बिफोर अस. येस, सो भरपूर ठिकाणी वापरलं जाणारं काय, इन्फ्रारेड सेन्सर, व्हेरी मच कॉमन. याचा आपण सर्व एक टेस्ट म्हणून देणार, व्हेरियस MCQs देणार, ते तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे की कुठलं वेव्स कुठे वापरलं जातो. वन मोर वेव्स इज कॉल्ड एज मायक्रोवेव्ह. जे मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये आहे ते मायक्रोवेव्ह आहे. तुमच्याकडे जे ब्लूटूथ आहे, जे वायफाय आहे, जे वायमॅक्स आहे, ऑल युजेस व्हॉट, मायक्रोवेव्ह. रडार जे चालतो द कुठल्या वेव्सवरती चालतो, मायक्रोवेव्ह रेंज जे आहे, मायक्रोवेव्ह रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी, त्या मायक्रोवेव्ह रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सीवरती चालतो. जे आपला FM वगैरे आहे, दॅट ऑल्सो वर्क्स ऑन द मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सी. अँड द लास्ट इज नथिंग बट द रेडिओ वेव्स. येस, जे रेडिओ वेव्स आहे, लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन सिग्नल जे आहे, तुमचं जे फोन आहे किंवा सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आहे किंवा तुमचं DTH, घरी जे DTH वगैरे येतो, डायरेक्ट टू होम वगैरे, ते डायरेक्ट टू होम मोबाईल कम्युनिकेशन, असं जे कम्युनिकेशन आहे, दॅट युजेस व्हॉट, दॅट युजेस रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. सो दिस आर द डिफरंट ॲप्लिकेशन. या ऑर्डरमध्येच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. द ऑर्डर विच आय गेव, दॅट ऑर्डरमध्येच तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचं आहे. गामा रेस, एक्स रेस, UV रेस, विजिबल, इन्फ्रारेड, मायक्रोवेव्ह आणि रेडिओ वेव्ह. लेफ्ट टू राईट असंच लक्षात ठेवा. म्हणजे हा 3 पॅरामीटर पण तुम्हाला लक्षात ठेवणार. प्रत्येक वेव्हचं जे ॲप्लिकेशन आहे, दॅट ॲप्लिकेशन इज इट कॅन बी आस्क्ड इन MCQ. इट हॅज बीन आस्क्ड इन MCQ बिफोर. आणि त्याला परत आपण काय करू शकतो, आपण विचारू शकतो. येस, नाव अपार्ट फ्रॉम ऑल, येस, लास्ट एक डॉपलर इफेक्ट मी एक्सप्लेन केलेला. अँड लेट मी कनेक्ट डॉपलर इफेक्ट असं मी एक्सप्लेन केलं होतं. I hope you remember it. Doppler effect, apparent change in frequency of sound. And let me connect it to light, and let me connect to a concept called as red shift. Okay, red shift. Now I want to explain the concept red shift. Simple concept. red shift, मी लाईट एक्सप्लेन केलं, मी डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन केलं. दोघांना मी काय करतो, एकत्र आणतो. मला सांगा, जेव्हा मी विबजॉर लिहितो, विबजॉर, yes, can you tell me which has the highest frequency? Highest frequency, sir, this is high frequency. This is low frequency, right? This is high frequency, this is low frequency. Now let me explain the concept of redshift. Now suppose I am on earth आणि मी टेलिस्कोप वरून मी स्पेस मध्ये एक ऑब्जेक्ट बघतो. येस, आय ऑब्झर्व अन ऑब्जेक्ट इन स्पेस. आज मी त्या ऑब्जेक्टला ऑब्झर्व केलं, कारण की त्या ऑब्जेक्टचा लाईट मला दिसणार. आय विल डिटेक्ट द फ्रिक्वेन्सी. सो लेट मी अंडरस्टँड की ऑन डे 1 त्याचा फ्रिक्वेन्सी समवेअर हिअर आहे. ओके, फर्दर एक आठवड्यानंतर मी बघितलं तर आय विल से मला थोडा फ्रिक्वेन्सी, त्याला थोडं वेगळं फ्रिक्वेन्सीचं लाईट दिसलं. सेम ऑब्जेक्ट. एक महिन्यानंतर मला तो इथे दिसला. ओके, सो मी एक ऑब्जेक्टला बघतो, पहिल्या दिवशी मला इथे दिसलं, एक आठवड्यानंतर इथे दिसलं, एक महिन्यानंतर इथे दिसलं. मला सांगा, इज इट मूव्हिंग टुवर्ड्स द ब्लू साइड और इज इट मूव्हिंग टुवर्ड्स द रेड साइड? कुठे मूव्ह होतो? ब्लू साइड कडे मूव्ह झालाय का रेड साइड कडे मूव्ह झालाय? तुम्ही बोलणार सर रेड साइड कडे मूव्ह झालाय. रेड साइड, इज इट द साइड ऑफ हाई फ्रिक्वेन्सी की लो फ्रिक्वेन्सी? इज इट द साइड ऑफ हाई फ्रिक्वेन्सी की लो फ्रिक्वेन्सी? तुम्ही बोलणार सर रेड साइड म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी. दॅट मीन्स लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे तो ऑब्जेक्ट माझं जवळ येतोय का माझ्यातून लांब जातोय? द ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग अवे फ्रॉम मी. Therefore, the apparent frequency is increasing or decreasing? The apparent frequency is decreasing. What is red shift?
the red shift indicates that an object is moving away from you. Since it is moving away from you, therefore you observe low frequency, because red side of the visible spectrum is low frequency, blue side or violet side is the high frequency. So what is red shift? Red shift of an object indicates the object is moving. Red shift, object is moving, object moving away, object moving away. Yes, and if I say blue shift म्हणजे काय होणार? ब्लू शिफ्ट म्हणजे काय होणार? इथे येणार, मीन्स फ्रिक्वेन्सी वाढणार की कमी होणार? फ्रिक्वेन्सी वाढणार. फ्रिक्वेन्सी वाढणं, डॉपलर इफेक्ट. इफ द अपरेंट फ्रिक्वेन्सी इज इंक्रीजिंग, द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स अस, सो इथे ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग. Yes, so दोन term, very fundamental term, red shift and blue shift. What does red shift indicate? Object moving away from us. What does blue shift indicates? Object moving towards us, object moving, approaching towards us. लक्षात राहणार, रेड शिफ्ट आणि ब्लू शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट आणि लाईट दोघांना कंबाईन केलं तर मला रेड शिफ्ट आणि ब्लू शिफ्ट दिसणार. सर वाय दिस इज इम्पॉर्टंट? वी हॅव स्टडीड द एंटायर युनिवर्स. आपण हबल टेलिस्कोप, आपण वेगवेगळं जे टेलिस्कोप स्पेसमध्ये पाठवलं, from that telescope we have understood the universe. We have seen many galaxies and all the galaxies are showing red shift. I repeat, all the galaxies are showing red shift. All the galaxies are showing red shift. That means the galaxy is moving towards us or moving away from us. Moving away from us. If they are moving away from us, is the universe expanding or universe contracting? The universe is expanding. So the expansion of universe is confirmed by the red shift shown by all the galaxies. And what is the concept of red shift? Is this. सो युनिवर्स एक्सपांड होतोय. बिग बँग झाल्यानंतर युनिवर्स एक्सपांड व्हायला सुरू झाला आणि आज पण तो कंटिन्युअसली एक्सपांड होतोय. आपल्याला कसं माहित पडलं? द युनिवर्स इज एक्सपांडिंग इज कन्फर्म्ड बाय द रेड शिफ्ट शोन बाय ऑल द गॅलेक्सीज दॅट वी हॅव ऑब्झर्व्ड. सो देअरफॉर रेड शिफ्ट हा कन्सेप्ट आहे, खूप फंडामेंटल आहे. रेड शिफ्ट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग अवे फ्रॉम अस, object is moving away from us, and blue shift means object is moving towards us. This fundamental understanding आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. Yes, very much basic in explain in the combination of Doppler effect and light.